Good evening, friends. So thank you very much for joining today, a very important session on an important day that all of us, of course, know about. But this is something that all of us naturally need to understand. No, it's not just about the geriatric part of it, it is also about everybody. And certainly that does not mean that I'm claiming myself not in an old man's place, but still we are all concerned that Alzheimer is something which maybe some of us would have seen some close people, dear ones also who are suffering, and such a difficult thing that is happening in so many people's life. And certainly, of course, compliments to Paraben that she is doing so much for this. Thanks, Parav, for doing all this, and compliments to you for doing this program also along with AMA. Gujarat Sarwar Mandal, barabar che. Parav Ben, of course, is somebody who is an instrument in the process, but Gujarat Sarwar Mandal ne, we have to give that compliments as much. And I was reading in the newspapers this morning that every 3 seconds there is one person in the world who gets into this dementia. So every 3 seconds is too much, and there were some statistics that I was reading today, being naturally the news, about that 55 million people are suffering from Alzheimer, and 5.3 million, that's 53 lakhs in India. And certainly, and 70% of the dementia cases convert into Alzheimer. So certainly it's alarming one, difficult one, not only for the person who is suffering, but also for the family. And I know of some very close clients of mine, at least one gentleman, absolutely healthy lifestyle, not as old also, and he, over a period of 5 years, he just gotten into such a difficult state that certainly it was very difficult. So this knowledge is something very important for all of us, and maybe I don't know whether we can record this session and also put it on the YouTube. I don't know, Ajay bhai, are we doing that? Yeah, we should do that, because in the interest of so many others that we can also have. So I am going to hand it over. અહીંયા મારી ખુરશી મૂકી હતી પારવબેને, મેં કહ્યું મારો કોઈ રોલ જ નથી, હું અહીંયા સાંભળવા આવ્યો છું, એટલે I am going to hand it over to Paraben to introduce her. And of course she is driving as a president Gujarat Sarwar Mandal and doing some fabulous thing, and she's dedicated almost her life to the cause. That's something we need to applaud, certainly, what she is doing. Of course, I also know her. She's our yogini, superstar yoga lady that Ahmedabad would be in this lady, certainly, Paraben, and that is also another inspiration, certainly, that a person who is keeping so fit, contributing to, and then certainly she is a business lady as much. So thanks, Paraben, for having this program organized, and Gujarat Sarwar Mandal, and it's a pleasure at AMA. I'm speaking here as the platform as a vice president of AMA. And it's a pleasure for us to associate. Ravi bhai, especially for you, that we are very keen to have doctors, especially to disseminate as much information, as much knowledge that we can in the medical field. It's very important. AMA primarily would be for industries, but that does not mean that we do not contribute towards the cause or citizens as much as possible. And so we would be very keen to have senior doctors to come and have such programs that we can do much more often. So I'll invite Dr. Ravi Soni. Sudhir bhai is on his way. He would join. And Paraben, please to take over. You have the... yes, I will. But before you say a few words, I must at least invite you with do a floral welcome for both of you. And Sudhir bhai આવશે એટલે એમનું floral welcome. Thank you so much. Thank you so much. Yeah, over to you. Thank you, Dhawan bhai, for those kind words. Good evening all, and on behalf of Gujarat Sarwar Mandal, I extend a very, very warm welcome to all of you. I'm missing my immediate past president, Bimla Hurra. She's not present here, but she will be here soon. Vice President, Amrita Atul Kumar. Secretary, Usha Bajaj. Joint Secretary, Anita Anklesarya. The backbones of our Mandal, Meher Medora, Usha Atul Kumar.
Meru Kama. A very warm welcome to all of you, and a very warm welcome to Dr. Sudhir Bhai, the star of our show today. Thank you so much for coming. So on behalf of Sarwar Mandal, once again, a very warm welcome to all of you. Savan Bhai Godiawala, VP AMA, without whose support of him, support of AMA, all the trustees, committee, thank you so much for helping us and joining hands for this wonderful event that we have here. Gujarat Sarwar Mandal has been giving medical aid in the form of medicines and financial help for surgeries, chemotherapy, various pathological tests to the lesser privileged. For the non-medical teams, for the non-medical aid, we have another trust called the Ahmedabad Sarwar Mandal, where we help with education, fees, help during the pandemic a lot. We helped the senior citizens. During the period of pandemic was a difficult time for all of us, especially the lesser privileged. And we helped about 1,000 migrant daily wagers and migrant workers with food and provisions. About 100 unprivileged pregnant women during the pandemic were helped. Mothers, new mothers, destitute widows, we helped them with nutritional food packages that they could cook at home, like ghee and jaggery and all of that. About hundreds of COVID patients at civil hospital were also helped with medicines. Oxygen cylinders was tough for us too, but we did the best to our ability. Touching lives is our motto, and we try to bring smiles to people's faces. I will not take much time, just 2 minutes. I would like to play a little video for Gujarat Sarwar Mandal, please. Marriage karona. In 1960, a handful of enterprising ladies of Ahmedabad, under the inspiration and leadership of the First Lady of Gujarat, Begum Sahiba Tahira Mehdi Nawaz Jung, wife of the first governor of Gujarat state, realized the need to provide medical assistance to the lesser fortunate in the state of Gujarat, and Gujarat Sarwar Mandal was born. The Mandal is a completely voluntary charitable organization run by ladies. The objective of the trust is to render medical help to the poor and needy. It has been over 50 years, and the Mandal has flourished with the constant efforts of its dedicated members. Today, we are able to help about 10,000 patients yearly. Our dedicated members, with the help of doctors and nurses, give help in the form of medicines, financial aid for surgeries, and other treatments like chemotherapy, dialysis, mammography, etc. Help is given to the various general hospitals in Ahmedabad, like Civil Hospital, MP Shah Cancer, Civil Paraplegia, Nagri Eye Hospital, Baronet Nidan Kendra, Jivraj Mehta Hospital, Thakarshi Trust Hospital, and many more. But what about those who need help with education? The street dwellers, the senior citizens, the handicapped, the mentally challenged, victims of natural calamities. In order to help them, Ahmedabad Sarwar Mandal was incepted. Through this trust, we have been giving aid to the underprivileged for all their non-medical needs. Touching lives is our motto, and we believe that even small acts of kindness has the ability to change the world. Sir, Thank you. Civil Paraplegia. Thank you. Now to the topic of the day, Alzheimer's. Like Savan Bhai said, more than 50 million people suffer from this disease, and with no solid cure in sight. We have vaccines, we have all kinds of cure for many cancers, for HIV, but for Alzheimer's, I'm not sure. But can it be prevented? And what is this disease? We have discovered it
hundreds of years, 100 years ago if I'm not mistaken, but we still don't have a cure, we don't know much about it. To answer these questions and many, many more, I welcome our esteemed panel doctors, Dr. Sudhir Shah, Dr. Ravi Soni. Thank you so much for taking time out and coming here. Dr. Ravi Soni is a geriatric psychiatrist, the first and only geriatric psychiatrist in the state of Gujarat. His area of work has been elderly psychiatric illness, including depression, psychosis, bipolar disorder, anxiety disorder, management of all types of dementia. He's expert in management of delirium and also gives counseling and psychotherapy. He's a faculty and speaker in various national and regional conferences, published many articles, national and international journals, and conducted many workshops for awareness about geriatric psychiatric illness and dementia. Thank you so much, Ravi Bhai, for taking time out. Now we come to Dr. Sudhir Shah. He really needs no introduction. I will try to be as brief as possible, but it is extremely difficult. Sudhir Shah is a senior consultant neurologist in Gujarat. He is also a director of neurosciences at Sterling Hospital and is honorary neurologist to His Excellency the Governor of Gujarat. He has been honored with the most prestigious Padma Shri Award. He was selected for the prestigious Dr. B.C. Roy Award in the category of Eminent Medical Teacher. He was awarded Honorable Fellowship of Indian Academy of Neurology, prestigious Fellowship Award of Royal College of Physicians, London, the Fellowship of American College of Neurology. He's a multifaceted personality, many might not know. He is also a great musician, of course, a teacher, writer, orator, extremely well-read, philanthropist. His research on fasting and meditation is renowned the world over. He's a neurologist of high repute internationally also. His work has been filmed in European and American documentary films, and he has also featured in those films. He has been interviewed by BBC, CNBC, Discovery Channel, and many, many more. He has been awarded the prestigious UNO Award for Development of Neurology and Future Medicine. He is the author of 4 comprehensive books on the complex subject of neurology and medicine, and 60,000 of these copies have been sold, and he has donated all the royalty for the poor and needy. He has his own library containing 9,000 books on philosophy, religion, ethics, and culture. He gives selfless medical service, and he has given service to more than 5,000 saints from different religions and sects. And this was all in short. If I had to say it all, an hour would not have been enough. Thank you, Sudhir Bhai, so much for taking time out. I think we will now get on with the Q&A. So, my first question to you. People talk about Alzheimer's. કે આને એલ્ઝાઇમર્સ થયું ને મારી દાદીને ડિમેન્શિયા છે. People talk about this word alternatively, randomly, not knowing exactly what is Alzheimer and what is dementia. Can you just clear that up for us, please? First of all, I must thank you, Paraben, for giving this wonderful opportunity of interacting. If I have to donate my time to one person here, is my Professor Dr. Rao. Sir, my salute to you. He has taught me, and I saw him in the audience. There are a lot of other friends and relatives here. I can't name all of them. Anyway, getting back to your question. Most of the things we have to discuss in English or Gujarati? I think a mix of both is fine. All right. So, Alzheimer disease, the name has come, koina aane Alzheimer thayo, it looks very odd and awkward for the simple reason, Alzheimer is the name of the person who invented the disease. So, koina Alzheimer thayo, em to na kehvai. 1902 to 1905 ની અંદર એક પેશન્ટ જર્મન હતું. He was under treatment of Dr. Alzheimer, and he made a beautiful note, succinct note of progress every week.
And then when the patient died, he performed autopsy of that patient. And what he saw in the brain under the microscope, he described certain tangles, and that is called neurofibrillary tangles and amyloid plaques. So these are the cornerstone pathophysiology of the brain finding of a patient of Alzheimer. Now he died, professor died somewhere in end of 1906 or so. And his student, he was also one of the great personality, he gave the eponym Alzheimer disease after in the memory of his professor. Now dementia એટલે શું? Dementia. Dementia matlab mentation, intelligence actually. It contains behavioral part also as well as smruti, buddhi, medha, communication, bhasha, samaj, આ બધા મલ્ટિપલ ડોમેન, કમ્યુનિકેશન, પ્રાયોરિટાઇઝેશન, ડિસિઝન મેકિંગ, જજમેન્ટ, આ બધા એની સાથે વર્તણૂક અને સાયકોલોજીકલ આસ્પેક્ટ્સ, એ બધું જ્યારે ડી થાય, ડીમેન્શિયા, દેટ ઇઝ કોલ્ડ ડીમેન્શિયા. નાઉ Alzheimer is one of the dementias and the commonest of all. એટલે માની લો કે તમે 100 પેશન્ટ ડિમેન્શિયાના લો, તેમાંના અરાઉન્ડ 55 to 60 અલ્ઝાઇમરના જ પેશન્ટ હોય. 15 to 20 બ્લડ સર્ક્યુલેશનના એટલે વાસ્ક્યુલર ડિમેન્શિયા હોય. અને રિસન્ટ ડેટા જે આવ્યો છે પ્રમાણે આ બંને ભેગા થઈને અલ્ઝાઇમર અને વાસ્ક્યુલર ભેગા થઈને 80% લોટ પૂરો થઈ જાય. કેટલાકમાં બંને મિક્સ હોય છે, એટલા માટે આવું ચંક આપવામાં આવે. બાકીનામાં ફ્રન્ટોટેમ્પોરલ ડિમેન્શિયા, લેવી બોડી ડિમેન્શિયા, પાર્કિન્સન ડિમેન્શિયા, ઘણા પાર્કિન્સનના પેશન્ટને પણ ડિમેન્શિયા થાય. આવા બધા છે. એક રેપિડલી પ્રોગ્રેસિવ એટલે બહુ ફાસ્ટ પ્રોગ્રેસ થતો ડિમેન્શિયા. આપણે જે અત્યાર સુધી વાત કરીએ બધા સ્લો પ્રોગ્રેસિવ ઓવર ફ્યુ યર્સ ચાલતા હોય. દાખલા કે કોઈને અલ્ઝાઇમર થયો હોય, આજે નિદાન થયું, માની લો કે ટાઈમસર થયું, તો પણ એની નોર્મલ લાઈફ સ્પાન મિનિમમ 5, 7, 10 અને સમટાઈમ્સ અપ ટુ 20 યર્સ અમે જોઈએ છીએ. પણ રેપિડલી પ્રોગ્રેસિવ તો 6-12 મહિનામાં કેસ આખો એકદમ ડિટોરેટ થઈ બેડ રિડન થઈને એક્સપાયર થઈ જાય. અને દેટ ઇઝ લાઈક ક્રુઝફેલ્ડ જેકોબ ડિઝીઝ જેવા બીજા છે, વિચ ઇઝ નોટ નેસેસરી ફોર યુ ટુ રિમેમ્બર. ઓટોઇમ્યુન એટલે ઇમ્યુન રિલેટેડ ડિઝોર્ડર્સ છે, એમાં પણ આવું થાય. કોવિડ પછી પણ અમે કેટલાક કેસીસમાં આવા ડિમેન્શિયા જોયા. એટલે ધીસ ઇઝ અનધર ગ્રુપ. પણ આપણા માટે સૌથી મહત્ત્વની વસ્તુ એ છે કે કેટલાક ડિમેન્શિયા રિવર્સિબલ છે. એટલે બધા જ ડિમેન્શિયા પ્રોગ્રેસિવ હોય એવું જરૂરી નથી. એઝ ફોર એક્ઝામ્પલ વિટામિન B1, B12ની ડેફિશિયન્સી થયેલા ડિમેન્શિયા હોય, તમે એને પ્રોપર ઇન્જેક્શન ને એનો કોર્સ આપો એટલે એની મેમરી ઘણી સારી થઈ જાય. એવી રીતે થાઇરોઇડ, પેરાથાઇરોઇડ જેવા હોર્મોનની અંદર ડેફિશિયન્સી થતા હોય, લીવર કિડનીની ખરાબીને લીધે જે મેમરી ડિસઓર્ડર, એ તમે લીવર કિડની સુધરે તો આ સુધરી શકે. એવા ઓટોઇમ્યુન ડિમેન્શિયાસ છે કેટલા, પેરાનિયોપ્લાસ્ટિક છે, અંદરનું ટ્યુમર કાઢી નાખો તો પેશન્ટ સારું થઈ જાય. ક્લોઝિંગ ધ ક્વેશ્ચન, જે માણસોને મુખ્યત્વે મેમરીની તકલીફ હોય પણ સાથે ભાષાની, સમજવાની, બોલવાની, લખવાની તકલીફો ઊભી થાય, રસ્તો ભૂલી જાય, નામ ભૂલવાની સાથે એને સ્થળ કાળનું ખ્યાલ ના રહે, આખાને આખા પ્રસંગો જ ભૂલવા માંડે, જેને એપિસોડિક ડિમેન્શિયા કહેવાય. કે ભાઈ હું ગઈકાલે હું તો ક્યાં ગયો તો મને યાદ જ નથી. એટલે આખી આખી મેમરીમાં એ રજિસ્ટર જ ના થયું હોય. પછી વર્તણૂકની સમસ્યા જોડે સાયકોલોજીકલ એન્ઝાયટી, ડિપ્રેશન, એંગર, આ બધા સમસ્યાઓ, આ બધા ડિમેન્શિયાના એમાં આવે. આવું કહેવાનું કારણ એટલા માટે છે કે ઘણા લોકો એવું કહેતા હોય છે. આઈ એમ હેન્ડિંગ ઓવર ધીસ પાર્ટ ટુ માય કલીગ ડૉક્ટર રવિ. આઈ મસ્ટ સે he is one of the very few psychiatrists જેણે DM કર્યું છે. DMની ડિગ્રી સાયકિયાટ્રીમાં હમણાં રિસન્ટલી ઓવર ફ્યુ યર્સ નીકળી છે. અને વી આર વેરી હેપી કે ગુજરાતમાં આપણી પાસે આવા સારા લર્નેડ સાયકિયાટ્રિસ્ટ છે. અને એમને આ બધી
મારા એટલા બધા પેશન્ટોમાં બિહેવિયરલ પ્રોબ્લેમ હોય તો અમે રવિભાઈને બોલાવી અને કંઈક જાદુ કરીને એમને શાંત કરી આપે. સો એ જે બધી સમસ્યાઓ છે એના વિશેની વાત હવે રવિભાઈ So Ravi, connecting to what Sudhir was saying, મારો એ જ ક્વેશ્ચન હતો કે જનરલી એસ્પેશિયલી યંગર જનરેશન ને બધામાં એવું જરા ફિયર હોય કે અરે જો હું નંબર આઈ ફોરગોટન ધ ફોન નંબર, હવે હું આનું નામ ભૂલી ગઈ, હવે પેલું વસ્તુ યાદ નથી આવતી, હાય શું મને ડિમેન્શિયા થશે, શું મને એલ્ઝાઇમર થશે. સો દેર ઇઝ અ ડિફરન્સ લાઇક સુધીરભાઈ જસ્ટ એક્સપ્લેન રાઇટ બિટવીન just forgetting something sometimes and something which is serious enough કે આ એલ્ઝાઇમરનું રિસ્ક છે. So in younger patients, because of the stress and so many aspects of life going on continuously, so they have lack of concentration, the focus and attention issue. So sometimes they put their certain things at particular place, unusual place, and they forgets because there are so many things running in the back of the mind. But usually when you ask, they say that we can remember after 1 hour, 2 hours, that where we have put those things. So it is just the stress related or work related stress, concentration issue and focus issue. So these are very common nowadays because of the stressful life that is going on, work related. After COVID it has increased. But in old age, when we talk about dementia or Alzheimer's, there are certain things, certain important early signs of dementia that we see. The patient misplaces the objects. They put them in an unusual place, but they cannot never find out where I have put those things. They have very difficulty in performing the familiar tasks. Whatever the daily activities or certain things they are doing, but they are not able to perform it fluently as fast as previous, and they have very less decision making power. Judgment issues are there, irritability, mood changes, personality changes. So these are the early signs of Alzheimer's. And the patient never knows that I have issue with my memory. The colleagues or family member can point out that you are doing this certain wrong way, you are making mistakes in cooking, you are making mistakes in finance, bank checks and all that. So, and these things are continuous and gradually progressive. So these issues are getting increased. So that is a particular part that alarms us that the person might be having dementia, maybe Alzheimer's, that we cannot say. After proper investigation and all that we can say, but sometimes we forget things, so that is not particularly. એટલે કોઈક વાર કઈ ભૂલી ગયા તો ચિંતા કરવા જેવું નથી. till it becomes repetitive. હું પણ ભૂલી જાઉં છું અઠવાડિયામાં 3 દિવસ તો repetitive થઈ જાય, તમારી રોજિંદી જિંદગીમાં તમને પ્રોબ્લેમ થવા માંડે. મારી મમ્મી તો કહે છે આ તો ભૂલકણો જ છે, so there is no issue. correct. હા સના માટે બરાબર છે. Okay, so is there any તમે કીધું certain dementias are reversible, right? એ જે reversible dementia હોય, like what is the way to do it, right? Is there a pathological test કરાવો તમે, શું કરો, how does it work? Is there a medicine for it કે દવા લીધી સારું થઈ ગયું for the reversible dementia? હા, રિવર્સિબલ ડિમેન્શિયા એ અમે પેટર્ન ઉપરથી જ સમજી જઈએ કે આ મોટે ભાગે રિવર્સિબલ હોઈ શકે, અથવા જે એમણે કહ્યું ને કે યંગ એજમાં હોય અથવા તો કોઈ બીજા રિસ્ક ફેક્ટર ના હોય, તો એ બધામાં અમને એમ લાગે કે ભાઈ આ અથવા સમટાઈમ્સ વેન ધ પર્સન ઇઝ વેરી પ્રોડક્ટિવ or even in routine batteries also, when a patient of 55 or 60 years comes to me and asks me કે સાહેબ મને આવું થાય છે, તો એના અમુક ક્વેશ્ચનર્સ હોય છે જેને MMSC કહેવાય, એડનબ્રુક કહેવાય, એમાં અમે લઈએ. એમને લાગે કે આ રિયલ ડિમેન્શિયા નથી. તો દેર આર 2 things. વન ઇઝ સ્યુડો ડિમેન્શિયા ઓફ ડિપ્રેશન. એટલે ડિપ્રેશનને લીધે માણસની મશીનરી થોડી વીક પડી ગઈ હોય તો હોય છતાં પણ એ રિટ્રાઈવ ના કરે અને પરફોર્મ ના કરી શકે.
તો એના માટે અમે સાયકિયાટ્રી ઇવેલ્યુએશન. બાકીના માટે અમારી બેટરી હોય છે, એમાં મેં સમજાવ્યું એ પ્રમાણે વિટામિનના લેવલ્સ, B12નું લેવલ એઝ ફોર એક્ઝામ્પલ, હવે તો B1નું પણ થાય છે, લીવર ફંક્શન, કિડની ફંક્શન, ઇલેક્ટ્રોલાઇટ. સોડિયમથી ઘણા લોકોને મેમરીના બહુ ઇસ્યુ થયા, અને ઘણી ડ્રગ્સ એવી છે, પર્ટિક્યુલરલી ડાયુરેટિક ડ્રગ હોય જેમાં પાછળ H આવતું હોય, બીપીની ગોળી કે ટેલમાં H પાછળ આવતું હોય, એ ધીરે ધીરે સોડિયમનું લોસ કરે, અને એનાથી આ એટલો બધો કોમન પ્રોબ્લેમ છે કે મારે અહીંયા મેન્શન કરવો પડે. એ ઉપરાંત કેટલાક ઇમ્યુન મીડિયેટેડ હોય કે પોસ્ટ વાયરલ હોય એવા કેસીસની અંદર પણ રિવર્સિબિલિટી ઘણી સારી રીતે આવી શકે. એટલે પણ સાહેબે કહ્યું, એક પૂરક વાત એ છે કે આજકાલ સોશિયલ મીડિયાનો જે પ્રોબ્લેમ થયો છે એને લીધે યંગ લોકોનું જે એટેન્શન સ્પાન છે એ બહુ ડિસ્ટર્બ થઈ ગયો છે. મેમરી કેવી રીતે થાય? મેમરી 3 રીતની છે. આઈ થિંક ઓડિયન્સને બહુ ઇન્ટરેસ્ટ કરે એવી વસ્તુ છે. એક તો આપણે જ્યારે કોઈ વાત કરીએ ત્યારે ઇમિડિયેટ રિકોલ. તમે મને કહ્યું કે ભાઈ 7 આંકડા હું તમને આપું છું, યાદ રાખો, ને તમે રિપીટ કરો, દેટ એ બ્રેનના પ્રીફ્રન્ટલ લોબમાં અહીંયા સેટ થાય. એમાં એટેન્શન સ્પાન બહુ અગત્યનું કે તમે જ્યારે બોલો ત્યારે મારું કોન્સન્ટ્રેશન અને એટેન્શન, સસ્ટેન એટેન્શન એ કોન્સન્ટ્રેશન બને. એ જો બરાબર ના હોય તો મને નહીં યાદ રહે, અને કાં તો તમને ડિસીઝ હોય તો નહીં યાદ રહે. પછી રિસન્ટ મેમરી આવે, એટલે કે ગઈકાલે કોણ આવ્યું, આજે શું ખાધું, પરમ દિવસે આપણે ક્યાં જવાનું છે, એ બધા જે રિસન્ટ જે મટીરિયલ આપણે બ્રેનમાં ફિટ કર્યું હોય એ ડિફેક્ટિવ થાય, એને રિસન્ટ મેમરી કહેવાય. અને પાસ્ટ મેમરી એટલે તમે ક્યાં ભણતા હતા, તમારા મિત્રો ભણતા, તમારું એડ્રેસ શું હતું, તમારા જૂના પરિચિતો શું, એના વગરનું જે ઇન્ફોર્મેશન છે. અને લકીલી ઓર ઇન્ટરેસ્ટિંગલી અલ્ઝાઇમર અને આ બધા મોટાભાગના ડિમેન્શિયામાં પાસ્ટ મેમરી બહુ પાછળથી જાય. શું કહો છો? હલો હલો, હવે સંભળાય છે? સારું થાય. એટલે ઇમિડિયેટ મેમરી, રિસન્ટ મેમરી અને પાસ્ટ મેમરીમાં પાસ્ટ મેમરી અલ્ઝાઇમર અને આ બધા ડિમેન્શિયામાં ઓછી ડિફેક્ટિવ થાય. પણ કમિંગ બેક ટુ વોટ આઈ વોઝ સેઇંગ, કે જ્યારે માણસ કન્ટિન્યુઅસ સેટ શિફ્ટિંગ કરતા હોય, ઘડીમાં મોબાઈલમાં જોતા હોય, ઘડીમાં ફેસબુક ને ઘડીમાં ઇન્સ્ટાગ્રામ ને કંઈક સોશિયલ મીડિયા ઉપર કન્ટિન્યુઅસલી, મારી દૃષ્ટિએ તો એન્ટી સોશિયલ મીડિયા છે, પણ કાંઈ નામ સોશિયલ મીડિયા ખબર નથી, પણ એની અંદર જે કન્ટિન્યુઅસ ભરાયો હોય એ માણસનું બ્રેન છે તો સેટ શિફ્ટ કર્યા કરે, એટલે એની મેમરી અને એટેન્શન ડિસ્ટર્બ થયા વગર રહે જ નહીં. એટલે ખાસ બધાને એવી વિનંતી કે સળંગ તમે વારે ઘડીએ બધા સોશિયલ મીડિયા ના કરો, એના બદલે હવે તો કોરોના બી ગયો છે, જઈને પર્સનલી મિત્રોને મળો, કુટુંબીજનોને મળો, ને ઓછામાં ઓછું મીડિયાનો યુઝ કરો. ઓકે, એક રેલેવન્ટ ક્વેશ્ચન કે ભાઈ મારા દાદીને એલ્ઝાઇમર ડિમેન્શિયા હતું એટલે હવે મને થશે, કે મારા આ પેરેન્ટ અંકલને આ હતું એટલે મને થશે. ઇઝ ધેર અ જેનેટિક ફેક્ટર? About 10% of dementia, roughly, you can say, are genetic, particularly Alzheimer, 7 to 10% કહેવામાં આવે. ફ્રન્ટોટેમ્પોરલ ડિમેન્શિયામાં થોડું વધારે છે, કે એ ટાઉપથી ઓફ સ્પેશિયલ ટાઈપ છે. એટલે ડૉક્ટરે જે નિદાન કર્યું હોય અલ્ઝાઇમર, તો માત્ર 7-10% થતું હોય તો એના માટે કરીને અત્યારથી રોજ દુઃખી થવાની જરૂર નથી. લીગલી આ પ્રશ્ન ઓલ ઓવર વર્લ્ડ બહુ ચર્ચામાં આવેલો છે કે ડિમેન્શિયાના દર્દીના સગાવાલાએ ખરેખર ટેસ્ટિંગ કરવું કે ન કરવું. તો જે હેલ્ધી સગાવાલા હોય એમણે ખૂબ મજા કરવી અને જીવન જીવવું. અલ્ઝાઇમર થશે તો બી આજથી 10 વર્ષ પછી અમે જે હવે વાત કરશું એમાં આવશે કે એવું હશે કે અમે તમને બ્રેનમાં ચીપ નાખીને બી સાયબોર્ગ બનાવીને બી તમને નોર્મલ કરી શકીશું. એટલે અલ્ઝાઇમરની ચિંતા કરશો નહીં. એટલે મારો પ્રશ્ન એ જ હતો કે સ્ક્રીનિંગ કરવું તો કે નહીં કરવું. બરાબર છે, ગોટ ઇટ. હવે વોટ આર ધ એલ્ઝાઇમર થયું કોઈને,
સગાવાલાને. વોટ આર ધ સ્ટેજીસ ઓફ એલ્ઝાઇમર? એટલે માઇલ્ડથી તે તમને થાય કે હવે ઓકે નાઉ ધેર ઇઝ નો સ્કોપ ઓફ કમિંગ બેક. આમ છે તો અલ્ઝાઇમર ડિમેન્શિયા 3 સ્ટેજમાં વહેંચવામાં આવે છે અને એમાં સ્ટાર્ટિંગની અંદર ધી ક્લાસિકલ સાઇન ઓફ અલ્ઝાઇમર ડિમેન્શિયા ઇઝ એપિસોડિક મેમરી લોસ. એટલે કે આખાને આખા વસ્તુઓ રજિસ્ટર જ ના થાય અને પેશન્ટ કે મને તો ખબર જ નથી. મેં તમને દાખલો આપ્યો કે ભાઈ ગઈકાલે આપણે રેલવે સ્ટેશન ગયા હતા અને ફલાણા ભાઈને રિસીવ કરીને આવ્યા. એ આખી વસ્તુ જ એને ખબર જ ના હોય. ઇટ ડઝન્ટ, તમે ક્લુ આપો તો બી ઘણીવાર એને યાદ ના આવે. એવી રીતે મિસપ્લેસિંગ થિંગ જે રવિભાઈ સમજાવતા હતા કે આજુ પાછું મૂકે ને એવી રીતે મૂક્યું કે એને ખબર જ ના હોય. કબાટની અંદર પાછળના કપની પાછળ કોઈ ચાવી મૂકી આવે છે ફોર એક્ઝામ્પલ. પણ ખાસ તો મેમરીની ડે ટુ ડે વસ્તુઓ ભૂલવી, પછી ભાષા એટલે કમ્યુનિકેશનમાં મિસ્ટેક આવી, એટલે કે કોઈ બોલે તો જલ્દી સમજી શકે નહીં તો કન્ફ્યુઝ થઈ જાય અને કાં તો એને જે કહેવું એને વર્ડ બરાબર ના મળે અને વર્ડ મળે તો એના સેન્ટન્સીસ સરખા ના થાય અથવા તો રિપીટ કર્યા કરે અને એવું અથવા તો બોલે જ નહીં, કેનોટ સ્પીક. સો ધીસ ઇઝ વન પાર્ટ, સ્ટેજ 1. સ્ટેજ 2ની અંદર થોડું એડવાન્સ થાય એટલે એમની મેમરી ડિફેક્ટ થોડી વધારે સિરિયસ પ્રકારની થાય. ઓરિએન્ટેશન ટુ ટાઈમ, પ્લેસ, પર્સન, એટલે કોઈ જગ્યા ક્યાં આવ્યા છે, સ્થળ કોણ છે, માણસો કોણ છે ભૂલી જાય. પરિચિત વ્યક્તિઓને ઓળખવામાં વારંવાર મુશ્કેલીઓ થાય. જે કામો કરવાનો એ બધા ગોટાળા ચાલુ થાય. એગ્રેશન બિહેવિયરમાં વધતું જાય અને કમ્યુનિકેશન વધારે વીક થાય અને રિસન્ટ અને ઇમિડિયેટ મેમરીની સાથે અર્લી સાઇન ઓફ પાસ્ટ મેમરી ઇરોઝનનું ચાલુ થાય. અને ત્યાર પછી જે 3rd સ્ટેજ આવે એટલે 2nd સ્ટેજ પતવા આવે ત્યારે યુઝ્યુઅલી યુરિનનો અને સ્ટૂલનો કંટ્રોલ બગડે. ગમે ત્યાં યુરિન કરી નાખે એને ખબર ના પડે. 3rd સ્ટેજમાં બધું ઓલમોસ્ટ પથારીવશ થવાની તૈયારીઓ, એટલે ટોટલી એસોશિયલ, કોઈની જોડે કમ્યુનિકેટ ના કરે, કોઈને મળવાની ઈચ્છા ના થાય, કોઈ પણ પ્રકારની પ્રવૃત્તિમાં ઘરમાં કે કશામાં રસ ના લે અને કાં તો સખત એન્ઝાયટી કાં તો સખત વિડ્રોન થઈ જાય. ઝાડો પેશાબ પથારીમાં કરે, પછી મોટર મૂવમેન્ટ જાય એટલે ટૂંટિયું વાળીને બેસી રહે અથવા સૂઈ રહે. એમ કરતાં એનું રિગ્રેશન થાય. એટલે એક બાળક જે 0માંથી જેનો પ્રોગ્રેસ થાય, એનો હાથ પગ મૂવમેન્ટથી ચાલતો થાય અને એને કમ્યુનિકેશન, મેમરી બધું ડેવલપ થાય, એમાંથી એ બધું ઊંધા સર્કિટમાં જાય. It's a reverse process back. So coming from behavior to you, Ravi, psychiatric symptoms શું હોય dementia patientના? What are the psychiatric symptoms? સો ડિમેન્શિયા એટલે અલ્ઝાઇમર્સમાં જો આપણે પર્ટિક્યુલરલી વાત કરીએ તો જેટલા બી યંગ પેશન્ટમાં સાયકેટ્રિક સિમ્ટમ્સ જોઈ શકાય એ બધા એમનામાં જોવા મળે છે. પણ બહુ સૌથી વધારે કોમન, સો ઇફ વી ટોક અબાઉટ ડિપ્રેસિવ સિમ્ટમ્સ, વિથડ્રોન બિહેવિયર, એપેથી, એટલે એમને કંઈ મોટિવેશન જ ના હોય, બેઠા હોય, કોઈ વસ્તુમાં ઇન્વોલ્વ ના થાય, પોતાની ક્રિયાઓ કરવામાં ઇન્વોલ્વ ના થાય, કોઈની જોડે હસીને વાત ના કરે. એન્ઝાયટી ડિસઓર્ડર એટલે એન્ઝાયટી યુઝ્યુઅલી અલ્ઝાઇમર્સમાં કેવું થાય કે દે હેવ લોસ્ટ ટ્રેક ઓફ ટાઈમ, કે કાલે શું થયું હતું એમને યાદ નથી, આજુબાજુ શું થઈ રહ્યું છે ખબર નથી. સો દે આર મોર ઇન અ સ્ટેટ ઓફ ઇનસિક્યોરિટી કે હું ક્યાં છું, મારી જોડે શું થશે. પછી એમને થોડું વધારે થાય તો પોતાની વસ્તુઓ મૂકીને ભૂલી ગયા હોય તો દે હેવ આઈડિયા ઓફ થેફ્ટ્સ, કે મારી વસ્તુઓ કોઈ લઈ જાય છે ઘરમાંથી, કાં તો ઘરવાળા સંતાડી દે છે કે જે કામવાળા ઘરમાં આવે છે ચોરી જાય છે, એટલે કામવાળા ઉપર ગુસ્સો કરે, આમને કાઢી નાખો, અમારી વસ્તુઓ ચોરી ગયા, લઈ ગયા. એટલે એવા પ્રકારના લક્ષણો વધારે જોવા મળે છે. જેમ જેમ બીમારીનું પ્રોગ્રેશન થાય આફ્ટર ઇન ધ 2nd સ્ટેજ, સો એ ટાઈમે કેવું થાય કે વેન અ પર્સન ઇઝ નોટ એબલ ટુ આઈડેન્ટિફાય હિમસેલ્ફ, તો મિરરમાં પોતાની જાતને જોવે તો એમને ખબર ના પડે કે આ મારો પડછાયો છે, તો એ પોતાની જાતને જોડે વાત કરતા હોય છે. સો મિસઆઇડેન્ટિફિકેશન સિન્ડ્રોમ, ઘરમાં જે ફેમિલી મેમ્બર્સ હોય એમને બીજા કોઈ નામથી બોલાવે. જો એમના મગજમાં થોડું કંઈક ઇનસિક્યોરિટી વધી જાય
તો ફાઇનાન્સની ઇશ્યુઝ, ફાઇનાન્શિયલ બ્લેમ કે મારી પ્રોપર્ટી તમે લઈ લેશો, આમ કરી નાખશો, તેમ કરી નાખશો, તો આ સાયકોટિક સિમ્ટમ્સ, શંકા વહેમવાળા, અને એનાથી બી આગળ બીમારી વધે તો કોઈ માણસ ઘરમાં આવે છે, છોકરાઓ ફરે છે, રમે છે, વસ્તુ આગી પાછી કરે છે, તો લાકડી લઈને મારવા જાય, તો આવા પ્રકારના લક્ષણો. એની જોડે જોડે એકદમ એપેથી, ચૂપચાપ, કંઈ વાતચીત ના કરે, ઉદાસી, એન્ઝાયટી, આ બધા જ લક્ષણો થઈ શકે. તો આ બધા સાયકિયાટ્રિક સિમ્ટમ્સ, અલ્ઝાઇમર્સ કે કોઈ બી પ્રકારના ડિમેન્શિયા, દરેક ડિમેન્શિયામાં અમુક પ્રકારના લક્ષણો ઓછા વધતા પ્રમાણમાં જોવા મળે. પણ એવું કહેવાય છે કે કોઈ પણ ડિમેન્શિયા હોય, 95% પેશન્ટ, એટલે આપણે 100 પેશન્ટ કન્ફર્મ ડાયગ્નોસ ડિમેન્શિયાના લઈએ તો 95% પેશન્ટમાં કોઈને કોઈ પ્રોબ્લેમેટિક, ચેલેન્જિંગ સાયકિયાટ્રિક સિમ્ટમ્સ હોય ને હોય જ. So it becomes very difficult for the caregiver, right? It becomes very difficult for the caregiver. ઘણીવાર આપણે એવું સાંભળીએ, ઘરમાં વડીલ હોય ને એકનો એક પ્રશ્ન 4 વાર પૂછે. ધ યુઝ્યુઅલ ટેન્ડન્સી ટુ રિએક્ટ ઇઝ કે ભાઈ એકવાર તો પૂછ્યું, કેટલી વાર પૂછશો તમે, રાઈટ? ઇટ્સ અ બિટ ઓફ ઇરિટેશન on the side of the family members or the caregivers, right? But can you throw light on something કે caregiver કેવી રીતનું વર્તન કરવું જોઈએ? કે સપોઝ કોઈ પ્રશ્ન 5 વાર પૂછ્યું, કે તમે જે જાતના બિહેવિયર કહો છો એવી જાતના બિહેવિયર ધીરે ધીરે પેશન્ટ સ્ટાર્ટ ડુઈંગ સચ બિહેવિયર. હાઉ ટુ ધ ફેમિલી પીપલ રિએક્ટ ઓર હાઉ ડઝ ધ કેર ગિવર રિએક્ટ? સો હમણાં જે આપણે વાત કરી એ પ્યોર સાયકિયાટ્રિક સિમ્ટમ્સની વાત કરી, કે જે સાયકોલોજીકલ આસ્પેક્ટ છે. બિહેવિયરલ આસ્પેક્ટમાં બી ઘણા બધા એવા સિમ્ટમ્સ છે કે જે આર એગ્રેસિવ છે. ફિઝિકલી એગ્રેસિવ હોય, હાથ ઉપાડે, મારે, કંઈક વસ્તુ ફેંકે. ફિઝિકલી નોન એગ્રેસિવ બી હોય કે વારે ઘડીએ તમારી પાસે આવે, કંઈક ને કંઈક વસ્તુ કરે રાખે, ફરે રાખે ને એવું બધું. વર્બલી એગ્રેસિવ, ગાળો બોલે, શ્રાપ આપે કે તારું આમ થાય, તેમ થાય, તું આમ કરે છે, તેમ કરે છે. તો આ બધાના ફિઝિકલી એગ્રેશન બહુ જ હોય, વર્બલ એગ્રેશન બહુ હોય, ફર કરે, ઘરની બહાર જાય, વારે ઘડી જાય, આપણે એમને કહેવું પડે કે ક્યાં જાઓ છો. એમને એવું હોય કે ધીસ ઇઝ નોટ માય હોમ, બિકોઝ એ આઈડેન્ટિફાઈ નથી કરી શકતા ઘરમાં કિચન ક્યાં છે અને ટોયલેટ ક્યાં છે. એ જે ઇન્કન્ટિનન્સવાળો પાર્ટ છે એ બી કે અહીંયા રસોડું છે, એમને બાથરૂમ લાગે તો ત્યાં યુરિન પાસ કરી નાખે. એમને કંટ્રોલ હોય તો પણ એવું થઈ શકે. સો આવા બધા ઇસ્યુના કારણે એમનું બિહેવિયર વધારે ખરાબ થતું જાય, રાતે ઊંઘે નહીં. તો આ બધા બિહેવિયરલ આસ્પેક્ટ છે. એમાં રિપીટેશન જે આવે છે એ રિપીટેશન બિકોઝ કે દે આર નોટ મેમરી, ધ વર્કિંગ મેમરી ઇઝ નોટ વર્કિંગ. સો તેમની જે તમે ઇમિજિએટ રિકોલ સરે વાત કરી કે એમણે તમારી જોડે કંઈક વાત કરી છે અને એ ભૂલી ગયા કે મેં આ વાત જ નથી કરી, એટલે એ જશે, ફરીથી આવશે, કેટલા વાગ્યા, ઠીક છે, પછી પોતાની કંઈક એક્ટિવિટી ફરીથી આવશે, કેટલા વાગ્યા. એના માટે કંઈક ને કંઈક ક્યુઝ એમને જોઈએ, એટલે તમને વારે ઘડે પૂછતા હોય. બટ એટ ધેટ ટાઈમ આપણે એમની સામે ગુસ્સો કરીએ કે એવું કહીએ કે મેં હમણાં જ તો કીધું છે, કેમ તમે વારે ઘડે પૂછે, તમે જાણી જોઈને મને હેરાન કરો છો, તમે આખા ઘરમાં મને જ હેરાન કરો છો. એટલે જ્યારે આપણે બી સામે થોડું વર્બલ એગ્રેશન બતાવીએ ને ત્યારે વધતું જાય. સો વી નીડ ટુ રિમેન કામ, સપોર્ટિવ. આટલા વાગ્યા છે અને ડ્યુરિંગ ધેટ પાર્ટ વી નીડ ટુ ડિસ્ટ્રેક્ટ ધેમ. એમની ઇન્ટરેસ્ટવાળી કોઈ વસ્તુ, જેમ કે એમને છાપું વાંચવાનું ગમે છે, તો ટાઈમ કીધો ત્યાં સુધીમાં છાપું પકડાવી જોજે, આ સરસ લેખ આવ્યો છે. શું કંઈક વસ્તુ એમને આપણે ડિસ્ટ્રેક્ટ કરીને નવી વસ્તુમાં એન્ગેજ કરવું એ વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને સૌથી પહેલાં અગર જો અલ્ઝાઇમર્સનું ડાયગ્નોસિસ થાય તો ફેમિલી મેમ્બરને સાયકો એજ્યુકેશન તો એટલું આપવું જ પડે કે આ બીમારી છે, બીમારીના કારણે બધું થાય છે, જાણી જોઈને નથી કરતા. બટ જે માણસની પર્સનાલિટી હોય કે એ દરેક વસ્તુને કેવી રીતે લે છે, વોટ આર ધ કોપિંગ સ્ટ્રેટેજીસ, સ્ટ્રેસને કેવી રીતે લે છે, એન્ઝાયટીવાળો નેચર હોય, ગુસ્સાવાળો નેચર હોય, એ બધી વસ્તુ જ્યારે બ્રેઇન રિગ્રેસ થવા માંડે ને ત્યારે બધું વધતું જાય. એટલે એની જે પર્સનાલિટી હોય વધતી જાય. એન્ક્શિયસ વધારે એન્ક્શિયસ થાય, ગુસ્સાવાળા વધારે ગુસ્સાવાળા થાય. એટલે દરેક માણસની પર્સનાલિટીના એનું ઓવરલેપ થાય ને એ પ્રમાણે અલગ અલગ લક્ષણો આવતા હોય છે. તો એ સમજવાની બહુ જ જરૂર છે. That it is not the person, it is the disease because of which the patient is behaving in such a way. Correct. And also તમે જે કીધું ડિસ્ટ્રેક્ટ કરવું, એટલે એક નાના બાળકને રાખીએ એવી જ વાત થઈ, રાઈટ? નાનું બાળક કંઈ જીદ કરતું હોય તો there is no point in arguing with the બાળક, right? You will tell him, you will distract him to do something else. Correct. So Sudhir bhai, is there a way to
to delay the onset of this dementia? Surely. But before I answer that question, I think I need to give some perspective. આપણા બ્રેન વિશે તમે શું જાણો છો કે સમજો છો? This is super computer. 100 billion neurons છે આમાં, અને એના જે સાઇનેપ્સિસ છે એકબીજાના કનેક્શન એ ટુ ધ રેન્જ ઓફ 100 trillion છે. એની કેપેસિટી ઓફ સ્ટોરિંગ એન્ડ મેમરી કેટલી છે ખબર છે? 1000 પાનાનું એક એવા 90 મિલિયન પુસ્તકો આપણે યાદ રાખી શકીએ ધારે તો, અને 300 મિલિયન ટીવી અવર્સ આપણે આખામાં રેકોર્ડ કરી શકીએ. એને બદલે આપણે અત્યારે તો ખરેખર વી આર ડિમેન્ટેડ એઝ કમ્પેર્ડ ટુ સમ સુપર રેસીસ, કારણ કે એ લોકો બ્રેનને વધારે વાપરતા હોય એવું બને. પણ આ કેમ આવું થાય છે? કારણ કે એટલા બધા એરિયા બ્રેનના જે પાથવેસ છે જેને આપણે ખોલ્યા નથી, એને આપણે યુઝ કરતા શીખ્યા નથી, એનું ફંક્શન શું છે એ પણ ઘણું તો ખબર નથી. દેટ ઇઝ વન પાર્ટ. સેકન્ડ, બ્રેન વર્ક્સ યુઝ્યુઅલી ઓન બેઝિસ ઓફ કેમિકલ્સ. સો કેમિકલનો લોચો આવે છે ને કોઈ પિક્ચરમાં, મને લાગે છે મુન્નાભાઈમાં, તો એમાં સિરોટોનિન છે એ કોન્ફિડન્સનું મોલેક્યુલ છે, અને એસિટાઇલ કોલાઇન એ મેમરીનું મોલેક્યુલ છે. ડોપામિન એ લસ્ટનું મોલેક્યુલ છે, ડિઝાયરનું મોલેક્યુલ છે, અને ગાબા એ પીસનું મોલેક્યુલ છે. એન્ડોર્ફિન એ પેઇન રિલીફ અને શાંતિ, આજે તો વર્લ્ડ પીસ ડે છે એટલે શાંતિનું મોલેક્યુલ છે. આ બધી વસ્તુઓના બેકગ્રાઉન્ડમાં તમે સમજો કે જો આપણે આ કેમિકલનો યુઝ વધારે કરીએ અથવા બ્રેનના પાથવે ખોલીએ તો, અને જેટલું સિદ્ધાંત એવો છે કે યુઝ ઇટ ઓર લૂઝ ઇટ. બ્રેનને તમે જેટલું ખરેખર સારી રીતે વાપરો, ફ્રેન્ડલી રીતે, તો એ તમને વધારે ફળ આપે, અને જેટલું ન વાપરો એટલું લૂઝ ઇટ. તો આના બેકગ્રાઉન્ડમાં એ સમજ પડશે કે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તો એક્સરસાઇઝ, ફિઝિકલ એક્સરસાઇઝ અને મેન્ટલ એક્સરસાઇઝ બંને વસ્તુ બ્રેનને માટે એટલી બધી હેલ્પફુલ છે. આ બધાના સાયન્ટિફિક સ્ટડી લેવલ 1, ગ્રેડ 1ના સ્ટડીઝ છે અમારી પાસે. લેવલ 1, ગ્રેડ 1. એટલે જેટલું માણસ 40 મિનિટ રોજ ચાલે કે કઈ બી કસરત કરે તો બ્રેનના હિપોકેમ્પસ કે જ્યાંથી આ મેમરીનું સ્ટોરેજ વગેરે થાય છે એના સેલ્સની સંખ્યા વધે અને કેમિકલનો સ્રાવ વધે. એવી જ રીતે ન્યુરોબિક્સ, એટલે કે ચાલવું એટલે કોઈ પણ જાતની કસરત, આઈ મીન ન્યુરોબિક્સ, તો એની અંદર સુડોકુ, પઝલ, ક્રોસવર્ડ વગેરે ગેમ્સ રમીએ તો બ્રેનના સાઇનેપ્સિસ એકબીજા સાથે વધારે સરસ કામ કરતા થઈ જાય. યોગ અને મેડિટેશન એટલે ગાબા લાવે, બ્રેનને પીસ મૂડમાં લઈ જાય, એટલે બ્રેનને રેસ્ટ મળે અને સાથે સાથે ઓટોનોમિક ફંક્શન સુધરે. એનાથી બ્રેનની એફિશિયન્સી ખૂબ સારી થઈ જાય. મ્યુઝિક, તો મ્યુઝિક એ મલ્ટી મોડલ એક્ટિવિટી છે બ્રેન માટે, એટલે એનાથી જે પેલું તોફાની મ્યુઝિકની વાત નથી, જે શાંત અને કામ મ્યુઝિક છે એની વાત છે. હું તો ક્લાસિકલ મ્યુઝિક પ્રિફર કરું, પણ એઝ ફોર એક્ઝામ્પલ જે પણ આપણને કર્ણપ્રિય લાગે એવા સુગમ સંગીતો વગેરે પણ ચાલે. મ્યુઝિક શીખવું એ વધારે લાભકારક છે મ્યુઝિક સાંભળવું એના કરતાં, પણ બંને કરી શકાય. એવી રીતે કોઈ પણ ક્રિએટિવ એક્ટિવિટી, તમે રીડિંગ કરો, લખો, વાંચો, કોઈને પાસે કશુંક નવી કળા શીખો, રસોઈ શીખો, કે કોઈક છે તો ગાર્ડનિંગ શીખે, કે એનીથિંગ, આઈ મીન ન્યૂ એક્ટિવિટી વિચ યુ હેવ નોટ ડન. એક સ્ટડી થયેલો કે 18 વર્ષ પહેલાં જે બાળકોએ નવી ભાષા શીખ્યા, જે ગુજરાતી હોય એને ફ્રેન્ચ શીખ્યો હોય, કે નવી મ્યુઝિકલ વસ્તુ શીખ્યા હોય, કોઈ વાયોલિન શીખ્યો હોય, તો એને 20 to 30% ચાન્સીસ ડિમેન્શિયા થવાના ઓછા થઈ જાય છે. એવી રીતે શું ખાવું, તો ખાવામાં એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે જે ડાયટ સમતોલ છે, પૌષ્ટિક છે ખાવો, અને ઇન્ટરમિટન્ટ ફાસ્ટિંગ કરવું છે. જૈનોમાં અમારે તો કોમન હોય છે કે સાંજે સૂર્યાસ્ત પહેલાં જમી લેવાનું અને બીજે દિવસે 9 પહેલાં ન ખાવું જોઈએ આઈડિયલી. કમસે કમ
જે ઓશુમીનો સ્ટડી થયો ઓટોફેજીનો અને ત્યાર પછી રોબર્ટ કોક્સ જેને બંનેને બેક ટુ બેક નોબેલ પ્રાઇઝ 2016 અને 17માં મળ્યા. એની પાછળ થિયરી આ જ છે કે તમે 16થી 14 કલાક પેટને સંપૂર્ણ આરામ, નો ફૂડ, વોટર યસ, તમે રાખો તો બ્રેઇન બિકમ્સ વેરી એક્ટિવ અને એફિશિયન્ટ. એટલે આ ને ખાવું શું, તો એની અંદર નટ્સ આવે બધા, એટલે બદામ, અખરોટથી માંડીને કાજુ સિવાયના નટ્સ બધા સારા પડે. ફ્રૂટ્સમાં બેરીઝ બધી બેસ્ટ કહેવાય, એટલે બ્લ્યુબેરી, બ્લેકબેરી, સ્ટ્રોબેરી, રાસબેરી, ક્રેનબેરી એક્સેટ્રા. હળદર સારી કહેવાય, કોકોનટ સારું કહેવાય. ક્યુમિનના ને આજે બધા બીજ આવે છે ને, ફ્લેક્સીડ, પછી કોળાના બિયા, તરબૂચના બિયા, આ બ્રેન માટે સારા. બ્રોકોલી બહુ સારી કહેવાય. So there are so many items which are very brain friendly and not only for memory પણ બ્રેનના બધા ફંક્શન આનાથી બહુ સારા થઈ શકે. એન્ડ દેન સોશિયલી રિમેનિંગ એક્ટિવ, મિત્રોને મળો, કુટુંબીઓને મળો, ઝઘડા વગર મળો અને સુંદર બધા સંવાદ કરો, એટલે કમ્યુનિકેશન કરો. દેટ ઇઝ ઓલ્સો વેરી યુઝફુલ ફોર બ્રેન. અને સાથે સાથે તમે ડાન્સ સાથે મ્યુઝિક જો શીખો તો બ્રેન માટે વન ઓફ ધી એક્સેલન્ટ રેમેડીઝ કહેવામાં આવે છે. આ સિવાય બી ઘણા બીજા ટિપ્સ છે, પણ હમણાં યોગ અને મેડિટેશન ઉપર ખૂબ પ્રયોગો થયા છે. એ બહુ પોઝિટિવ ઇફેક્ટ બતાવે છે. અને સ્મોકિંગ અને વાઇસીસ બંધ કરવા જોઈએ અને સ્ટ્રેસ ફ્રી લાઈફ. અને સાથે તમને સરપ્રાઈઝ થશે કે કેલિફોર્નિયા અને વિસ્કોન્સિન યુનિવર્સિટી હમણાં પબ્લિશ કર્યું કે જે માણસો ખૂબ પ્રેમાળ છે, દયાળુ છે, કરુણાવાળા છે, એમને ડિમેન્શિયા ઓછો થાય. લોકોને પ્રેમ આપો, સમજો, સમય આપો લોકોને, અને સાથે સાથે સર્વમિત્ર બનો, ઝઘડા ન કરો, સ્ટ્રેસ ફ્રી લાઈફ જીવો. અને મેં અગાઉ કહ્યું એમ સોશિયલ મીડિયાનો યુઝ લિમિટ કરો. These are some of the tips that I can often remember. I hope it helps. Yes, absolutely. So my question is that young people are also at risk of dementia? કે dementia ખાલી ઉંમર લાયક લોકોને જ થાય? A good question, I would say. કેટલાક જે ડિમેન્શિયા છે, જેમ કે બ્રેન ટ્યુમરને લીધે થતા ડિમેન્શિયા, બ્રેનમાં પાણી ભરાયું, બ્રેનમાં ઇન્ફેક્શન like HIV infection, neurosyphilis, tuberculosis, now corona, આ બધા યંગ એજના હોવા છતાં પણ બ્રેનને ઉદયની જેમ કોરી ખાય. પણ જો હાઇડ્રોકેફેલસ એટલે બ્રેનની અંદર પાણી ભરાયું તો શન્ટ મૂકો તો સારું થઈ જાય. ટ્યુમર કાઢો તો ઘણીવાર સારું થઈ જાય. સબડ્યુઅલ હેમેટોમા, કાકા સાહેબ, તો બ્રેનમાં બહાર લોહી ભરાયું હોય અને તમે એકદમ માણસ બિલકુલ અર્ધબેભાન હોય અને યાદદાસ્ત જતી રહે, પણ તમે કાઢી નાખો તો બીજા દિવસે નોર્મલ થઈ જાય. એમ અમુક જે કોઈ પણ રોડ ટ્રાફિક એક્સિડન્ટ જે યંગ પેશન્ટમાં વધારે થતા, એ લોકોને જે અમુક ડિમેન્શિયા હોય છે એને થઈ શકે. Apart from that, there are certain genetic dementia which are very early onset, and that is particularly Pick's disease, frontotemporal. Some of the Alzheimer જે પ્રીસેનિલિન જીન છે, એ કેટલાક જીન છે કે જે LRRK જીન, પાર્ક જીન, ધીઝ આર સર્ટન જીન્સ. એટલે ઇન ગીવન કેસ, જે તે કેસમાં અમને તપાસ પરથી એવું લાગે કે આ જીનેટિક વેરિયન્ટ છે, તો વી આસ્ક ફોર clinical exome sequences and study the genes. Okay? And head injury can also cause... Yeah, road traffic accidents જે છે બધા head injuries એ યંગમાં મેક્સિમમ થતા. હમણાં જ મેં આપને કહ્યું ને, એમાં બ્રેનમાં હેમરેજ થાય, કન્ફ્યુઝન થાય, કંઈ બી થાય. તો સમ ઓફ ધેમ આર પરમનન્ટલી ડિવાસ્ટેટેડ. જો મેં ડિફ્યુઝ એક્ઝોનલ ઇન્જરી નામનો ડેમેજ થયો હોય તો દે આર મોસ્ટ ડિફિકલ્ટ ટુ recover, but others with time and with proper treatment and some speech therapy, cognitive therapy, behavioral therapy, drugs and other social connections, love વગેરેથી સુધરી શકે. એટલે મારો ક્વેશ્ચન રવિભાઈ તમને હવે એ જ હતો કે થેરપી શું પોસિબલ હોય ડિમેન્શિયા પેશન્ટ માટે? વોટ ઇઝ ધ થેરપી રિક્વાયર્ડ? અર્લી સ્ટેજ પર અગર ડિટેક્ટ થઈ જાય તો is it possible to delay
the onset of extreme case? સો જો કોઈ પણ પ્રકારની થેરાપી ઇવન ઇફ ફોર સાયકોથેરાપી કે CBT, આપણે ઇવન નોટ ટોકિંગ ઇન ધ ડિમેન્શિયા ઓલ્સો, ઇન ધ પરસ્પેક્ટ ઓફ ડિમેન્શિયા ઇન અ યંગ પેશન્ટ ઓલ્સો. સો કોઈ પણ પ્રકારની થેરાપી કરવા માટે ધેર શુડ બી અ સાયકોલોજીકલ માઇન્ડેડનેસ. પેશન્ટને પોતાને ખબર પડે, આપણે શું વાત કરીએ છીએ એના કમ્પ્રિહેન્ડ કરે, સમજે અને પોતાના વર્તનમાં કે એનામાં બદલાવ લાવવા માટે સક્ષમ છે કે નહીં. સો એ ડિમેન્શિયાના પેશન્ટમાં પોસિબલ નથી. તો ડિમેન્શિયાના પેશન્ટની જોડે વાતચીત કરીને થેરાપી કરવું એ મુશ્કેલ છે. બટ ધેર આર સર્ટેન કાઇન્ડ ઓફ ટ્રીટમેન્ટ ઓર નોન ફાર્મેકોલોજીકલ થેરાપીઝ કે જેમાં રેમિનિસન્સ થેરાપી છે. તમે પેશન્ટ જે છે એમના પાસ્ટ ઇવેન્ટ્સના, ફંક્શન્સના ફોટા છે, આલ્બમ છે, વિડીયો ટેપ છે, બધું લઈને એમની જોડે બેસો, એમની જોડે વાત કરો, એ પોતાના જૂના એક્સપિરિયન્સ બધું વાગોળે, વાત કરે. એનાથી એમના ચહેરા ઉપર અમુક પ્રકારનું ફીલ આવે, ખુશી આવે. એ બધી વસ્તુઓથી એમની બીમારીમાં એમને ફાયદો થાય. એ બધું જૂનું યાદ કરે, એનાથી એમના ન્યુરોન્સના કનેક્શનમાં બી ફાયદો થાય. તો એ પ્રકારની થેરાપી પર્ટિક્યુલરલી ડિમેન્શિયાના પેશન્ટ માટે જરૂરી છે. સાથે સાથે આર્ટ થેરાપી, તમે એમને એક સ્કેચબુક આપી દો, પેન આપી દો, કે કલર કરવા માટે કોઈ વસ્તુ આપી દો, તો પોતાની જાતને એક્સપ્રેસ કરે. તો એમની જે ડિસેબિલિટીવાળી ફિલિંગ છે કે આઈ એમ ડિપેન્ડ ઓન સમબડી, તો એમાં એમનો થોડો કોન્ફિડન્સ બૂસ્ટઅપ થાય. એટલે આવી ઘણી બધી વસ્તુઓ છે જેમાં આપણે નથી 5 વર્ષ પ્રી સ્કૂલ બાળકને ઘણી બધી વસ્તુઓ કરાવવા માટે ઘરમાં રમકડા લાવીએ, આ લાવીએ, બ્લોક્સ લાવીએ. તો એ બધા પ્રકારની વસ્તુઓ તમે એમની જોડે કરી શકો. અને સૌથી વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ કે આજના ન્યુક્લિયર ફેમિલીવાળા જમાનામાં ઘરવાળા એમની જોડે બેસે, હાથ પકડીને ખાલી જમે ને દિવસમાં એકવાર, એનાથી પણ એમને ઘણો આરામ મળે. સો દેટ ઇઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને બીજું જે થેરાપી છે ડિમેન્શિયાના પેશન્ટમાં, તો મેં વાત કરી કે સાયકોલોજીકલ માઇન્ડેડનેસ હોય તો કરી શકાય. બાકી મેક્સિમમ થેરાપી એ ફેમિલી મેમ્બર, કેર ગીવર જોડે હોય કે એની એક્ટિવિટી આપણે સ્કેડ્યુલ બનાવવું છે તો ફેમિલી મેમ્બર કેટલો ટાઈમ આપી શકે છે. ઘણી વખત ફેમિલી મેમ્બર એટલા બધા બિઝી હોય તો એમની જોડે પેડ કેર ગીવર હોય, એને આપણે ઇન્વોલ્વ કરવા પડે. તો એ રીતે આખું એમનું સ્કેડ્યુલ થેરાપી. ઘણી વખત શું હોય કે દરેક પેશન્ટના પર્સનલ ઇન્ટરેસ્ટ ઉપરથી એમની થેરાપી નક્કી થાય. સો તેમને મ્યુઝિક બહુ ગમતું હતું, તો કોનો અવાજ, કોના ગીતો સૌથી વધારે સાંભળતા, મોહમ્મદ રફીના, કિશોર કુમારના, કે કયા પ્રકારનું મ્યુઝિક. તો એવું મ્યુઝિકનો એક ટાઈમ હોય, એમની આર્ટનો ટાઈમ હોય. એમને ગાર્ડનિંગનો મજા આવતી હતી, તો કેર ગીવર એમને ગાર્ડનિંગમાં બધું લઈને કરાવે. સો એક આખું પર્સન સેન્ટર કેર એપ્રોચ હોય કે પેશન્ટનું કલ્ચર શું છે, એના રાઇટ્સ શું છે, એ પ્રમાણે આપણે બધું આખું સ્કેડ્યુલ બનાવીને કોણ કેટલો ટાઈમ આપી શકે એ પ્રમાણે જ. તો થેરાપી પોસિબલ છે. અને અર્લી આપણે ડિટેક્ટ કરી લઈએ તો ધેર આર મેડિસિન. આપણે એને ક્યોર તો નથી કરી શકતા, બટ વી કેન સ્લો ધ પ્રોગ્રેસ, ડિલે ધી પ્રોગ્રેસ. તો એ મેડિસિન અર્લી આપણે સ્ટાર્ટ કરી દઈએ તો એવું જોવા મળે. સરને પણ એક્સપિરિયન્સ હશે કે જોવા મળ્યું છે કે પેશન્ટના બિહેવિયરલ ઇસ્યુ, સાયકેટ્રિક સિમ્ટમ્સ એ બધા બહુ જ ડિલે હોય છે કે નથી આવતા. મારો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન એ જ હતો સુધીરભાઈ, ઇઝ ધેર અ ક્યોર? આઈ થિંક વન ક્વેશ્ચન ઓન એવરીબડીઝ માઇન્ડ. ક્યોર અલ્ઝાઇમરમાં આજની તારીખમાં શક્ય નથી. અને વર્લ્ડનું મેક્સિમમ રિસર્ચ બજેટ આજની તારીખમાં અલ્ઝાઇમર ડિઝીઝ પર થાય છે, કારણ કે લોકોનું આયુ મર્યાદા વધી ગઈ. 42ના સેન્સસ પ્રમાણે આપણે ઇન્ડિયામાં 42 વર્ષનું આયુષ્ય હતું. અત્યારે તો 71 વર્ષ મેલ અને 74 ફિમેલનું છે. ફિમેલનું કેમ વધારે હોય મને ખબર નથી, પણ 3 વર્ષ વધારે. મને ક્વેશ્ચન વિચાર આવ્યો પણ મેં ના પૂછ્યું. અમુક પ્રશ્નોને બહુ અડવા નહીં. એનીવે, એટલે ક્યોર તો આ બધા પેશન્ટો જે હાર્ટમાંથી આટલા સરસ ટ્રીટમેન્ટ થઈ ગઈ, કેન્સર ઘણાના માટે, એટલે બધા ઓલ્ડ એજમાં વધારે જતા થયા અને એટલા માટે એમને ન્યુરોડિજનરેટિવ એટલે ડિમેન્શિયા અને પાર્કિન્સનના રોગો વધતા ગયા અને અવેરનેસ વધી ગઈ. કહેવાનો પોઈન્ટ એ છે કે એની ક્યોર એવી નથી, એટલે આપણે મેઇન ફોકસ પ્રિવેન્શન પર, જે આપણે બહુ લાંબી ચર્ચા કરી. હાઉએવર, lots of excitement because of the research has come, and in few minutes I will share. દવાઓની વાત કરીએ તો અમારી પાસે જે
4 મેઇન દવાઓ છે એ ડોનેપેઝિલ, રિવાસ્ટિગમિન, મેમેન્ટિન એન્ડ ગેલેન્ટામિન. આ 4 દવાઓ જે છે, જે મેં તમને પેલા કેમિકલ કહ્યા ને એસિટાઇલ કોલાઇન, મેમરીનું જે કે એને બઢાવો કરનારા આ બધા દ્રવ્યો છે. કેટલાક નોન સ્પેસિફિક દ્રવ્યો બી છે, જેમ કે પિરાસિટામ છે કે જિંકોવા છે કે સમ રિલેટેડ કમ્પાઉન્ડ્સ. ઘણા લોકોને અમે સાથે બી કોમ્પ્લેક્સની ડ્રગ્સ કે ઇન્જેક્શન પણ આપતા હોય છે વગેરે વગેરે. આયુર્વેદિક દવાઓમાં ફોર યોર ઇન્ફોર્મેશન બ્રાહ્મી, શંખપુષ્પી, અશ્વગંધા આ બધી દવાઓ પણ થોડી ઘણી ફાયદો કરતી હશે એવા રિસર્ચ પેપરો કહે છે. But what is most interesting and exciting, and when I was visiting USA before Corona, એ વખતે અમે જે જોયું કે એલન મસ્કનું નામ તો તમે સાંભળ્યું હશે, એને ડુક્કરની અંદર તો ઓલરેડી ચીપ બેસાડી દીધી એને. ઓકે, હ્યુમનમાં પણ હવે મેમરીની ચીપ, જેને ઇમ્પ્લાન્ટ્સ કહેવાય, એ થશે. એવી રીતે ડીપ બ્રેન સ્ટિમ્યુલેશન નામની એક ટેકનિક છે, જેમાં બ્રેનના ડીપ એરિયા, જેને મેરનટ્સ ન્યુક્લિયસ કહે છે, ત્યાં આગળ જો સ્ટિમ્યુલેશન કરીને એને હાઇપર ફંક્શન કરાવે તો માણસની મેમરી વધી શકે એવું થિયરેટિકલી હતું, પણ એને પ્રેક્ટિકલી પણ અમુક કેસીસમાં ડેમોન્સ્ટ્રેટ કર્યું. હજી ક્લિનિકલી અવેલેબલ નથી, પણ આ વસ્તુ આવી. એવી રીતે સ્ટેમ સેલ થેરાપી, જીન થેરાપી, આવા ઘણા રસ્તાઓ ખુલવા માંડ્યા છે અને પોસિબલી આવતા 5, 10, 15 વર્ષમાં મળશે. કાલ ઉઠીને કોઈ માણસને મેમરીની સમસ્યા હશે તો યુ કેન સી કે 2035માં એ SG હાઈવે ઉપર કોઈ સ્ટોરમાં ગયો હશે અને ત્યાં જશે કે ભાઈ મને 1 ટેરાબાઇટની ચીપ આપને, એટલે પેલો આવશે, પછી અમારે ત્યાં આવશે, અમે એને અંદર ઉભા રહે ભાઈ, એટલે અહીંયા કાણું પાડીને ટેમ્પરલ લોબમાં મૂકી આપશું. પછી એની એક્સપાયરી ડેટ હશે, કારણ કે આ બધું તો કોમર્શિયલ હોય. પણ જોક્સ એપાર્ટ, ધી ટેકનોલોજી ઇઝ ઇન ધ ડ્રાઈવર સીટ, સાયન્સ ઇઝ ઇન ધ બેક સીટ. એટલી બધી ટેકનોલોજી આવી રહી છે અને મેં કેટલીક વસ્તુ નજરે જોઈ. એમાં બ્રેન કોમ્પ્યુટર ઇન્ટરફેસ નામની વસ્તુ તો અમદાવાદમાં એના મશીનો ઓલરેડી છે. લખવાવાળો દર્દી મનથી ઈચ્છા કરે કે મારે જમણો હાથ ઊંચો કરવો છે, એનો પેરાલિસિસ છે, છતાં પણ બ્રેન કોમ્પ્યુટર ઇન્ટરફેસની મદદથી ઈ કેન ડૂ ઇટ ટુડે ઓલ્સો. અને આપણે અમદાવાદમાં એના મશીનો અમુક ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ પાસે છે. એટલે આ બધા એના ફોર રનર્સ છે. એટલે આઈ થિંક આવું બધું ઘણું થઈ શકે. Any last few words before I open for Q&A? કંઈક રવિભાઈ કે સુધીરભાઈ કંઈ વચ્ચે? સુધીર સરે જે વાત કરી કે ઇન ફ્યુચર સો મેની થિંગ્સ કેન હેપન, બટ રાઇટ નાવ આજનો જે વિશ્વ અલ્ઝાઇમર્સ દિવસ છે અને જાગૃતતા માટે આપણે મનાઈ રહ્યા છે. સો અર્લી આઈડેન્ટિફિકેશન, પ્રિવેન્શન, એને અર્લી આઈડેન્ટિફાય થાય, ડાયગ્નોઝ થાય, ધેન immediately we need to start medicine. Whatever medicines sir has said, the 4 medicines are available. So at particular stage some medicines are preferable. તો એ જો પહેલાં સ્ટાર્ટ કરી દીધી હોય તો the quality of life of a patient, કે જે એમને બધા બિહેવિયરલ ઇસ્યુ હોય, સાયકોલોજીકલ ઇસ્યુ હોય, એના કારણે પોતે તો હેરાન થાય, ફેમિલી મેમ્બર્સ મેનેજ ના કરી શકે, તો એમની ક્વોલિટી ઓફ લાઈફ ખરાબ થાય, સાથે સાથે ફેમિલી મેમ્બર્સ બી ઘણી બધી રીતે ઇમોશનલ, ફાઇનાન્શિયલ ઘણા બધા સ્ટ્રેસફુલ ઇવેન્ટ્સ થાય કે એના કારણે રિસોર્સિસ ના હોય. તો એવું બધું ના થાય એના માટે જલ્દી ડિટેક્ટ કરવાનું, ડાયગ્નોઝ કરવાનું અને મેડિસિન સ્ટાર્ટ કરી દેવાની. સો જે બધા બિહેવિયરલ ઇશ્યુઝ એટલા બધા નથી આવતા, સ્ટડીઝ ઓલ્સો સે દેટ. તો એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે કે અર્લી આઈડેન્ટિફિકેશન. આપણને થોડું બી એવું કંઈક લાગે કે આપણી આસપાસ ફેમિલીમાં કે કોમ્યુનિટીમાં ક્યાંય પણ આપણને કોઈ પર્ટિક્યુલર એલ્ડરલીમાં કોઈ મેમરી ઇશ્યુ હોય અને આઈડેન્ટિફિકેશન એવી રીતે થાય કે પોતે કમ્પ્લેન ના કરતા હોય, આજુબાજુવાળા નોટિસ કરતા હોય, તો ધેર આર મોર ચાન્સીસ કે ડિમેન્શિયા છે. અને જે સરે ઇનિશિયલી વાત કરી હતી કે ડિફરન્શિએટ કેવી રીતે કરવાનું, કે આપણું જે સુડો ડિમેન્શિયા, ડિપ્રેશનવાળું, તો મોસ્ટલી ડિપ્રેશનની જોડે જે ડિમેન્શિયા હોય છે, જે મેમરી ઇશ્યુઝ હોય છે, એમાં પર્સન પોતે કમ્પ્લેન કરે કે મને યાદ નથી રહેતું. જેમ તમે મને ક્વેશ્ચન પૂછ્યો,
ઠીક છે, તો પેશન્ટ પોતે એવું ક્વેશ્ચન ના કરે જો ડિમેન્શિયાનું હોય તો. એ બીજો માણસ જ કે આને યાદ નથી રહેતું. જે માણસ જાતે કમ્પ્લેન કરતો થાય તો દેટ ઇઝ નોટ ડિમેન્શિયા. ઇન સાયકિયાટ્રી દેટ ઇઝ નોટ ડિમેન્શિયા. Correct. Very good. Thank you so much. So to conclude a little bit of all that both the esteemed doctors said, that prevention is better than cure. અને લોખંડ જેમ પડ્યું રસ્ટ થઈ જાય એમ આપણે આપણા બ્રેનને રસ્ટ ના થવા દઈએ અને કોન્સ્ટન્ટલી પરસ્યુ હોબીઝ ઓર ન્યૂ ચેલેન્જીસ, લર્ન અ ન્યૂ લેંગ્વેજ, ડુ સમ આર્ટ, યોગા, મેડિટેશન, ગેમ્સ, સિંગિંગ, ડાન્સ, મ્યુઝિક. એટલું લાંબુ લિસ્ટ છે આપણા પાસે કરવા માટે, બસ કરવાની જરૂર છે. And all the behavioral aspect that Ravi bhai explained it extremely so well, that if anybody in your family is suffering from dementia, please don't think it's the person, it is the disease. Take care of him as you would a child, distract him of his behavior, and you will see a vast improvement in the patient also, right? Thank you so much, both of you. Thank you. And if anybody has any questions, please. Yes, sure. મારો ક્વેશ્ચન રવિભાઈ માટે છે. આપને બ્રેનમાં કંઈ પ્રોબ્લેમ હોય તો એને સાયકિયાટ્રી કે ફિઝિયોથેરાપીથી કંઈ ફેરફાર કરી શકાય? બ્રેનનો કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય એ પ્રોબ્લેમ આઈડેન્ટિફાય થાય અને એના રિલેટેડ જો એક્સરસાઇઝ હોય, ભલે ફિઝિયોથેરાપી હોય કે મેન્ટલ સ્ટ્રેન્થનિંગ એક્સરસાઇઝ હોય કે સરે વાત કરી કે ન્યુરોબિક્સ કે આપણે કોઈ બી ગેમ રમવાની છે કે કોઈ પણ એવી વસ્તુ કે જે આપણું મગજ વાપરવું પડે, તો એ ક્યોર તો ના થઈ શકે પણ એમાં ઇમ્પ્રુવમેન્ટ થઈ શકે. મારો સ્પેસિફિક પ્રોબ્લેમ એ છે કે હું વાંચી નથી શકતો, એટલે 5 આશ્રમ લખ્યું હોય વચમાંથી આર ગાયબ થઈ જાય છે. ને પછી મેં રેટિના સ્પેશિયલિસ્ટને બતાવ્યું, એમણે કીધું કે તમારે આંખ રેટિનામાં કે માઇનર હોલ છે એ રિપેર થઈ જશે, તો એનો ઓપરેશન કરાવ્યું, થઈ ગયું. એ સુધરવાની જગ્યા બગડી ગયું. પછી એ કે ભાઈ મને કંઈ સમજ નથી પડતી, કોઈ આપણે ન્યુરોલોજિસ્ટને તમે મળો. હું ન્યુરોલોજિસ્ટને બી મળ્યો છું, ટ્રીટમેન્ટ થોડું ચાલુ છે પણ હજુ કંઈ સુધારો દેખાતો નથી. પણ તમે જે એઝ એ સાયકાટ્રિસ્ટ ઓર ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ એમાં કંઈ એનો રસ્તો હોય તો પ્રોબેબલી યુ કેન સજેસ્ટ ટુ સુધીર વિશા વોટ કેન બી ડન. તમે એક વખત સુધીર સરને મળો, સુધીર સરને એક વખત મળો અને જે બી આઈડેન્ટિફિકેશન થશે સર એનું સોલ્યુશન જે બી થતું હશે કરી આપશે ચોક્કસ. Good evening, sir. Just I want to ask you one thing, that when we are in school or colleges, we are reading books, study books like that. Some people are experts in taking up the what we call the reading of A to Z, 1 to 100 reading books. Some people are taking lot of time. What is the difference between that? How they are taking up the memory? Or on this page, this thing is that, the other thing is that. And some people are taking long time of the memory. They have to read 10 times, 5 times. Then they are getting of that memory. ઇન્હેરન્ટલી કેટલાકની એવી બ્રેનની કેપેસિટી હોય Some છે. people are very much expert. They are having the knowledge of 1 to 100 pages, what has been written. They will remember in an exam. And they will give the 100% marks. But some people are getting... કોઈ હોશિયાર કેમ ને કોઈ કેમ નહીં. દરેક So what જણની is the difference? What is the... તમે પૂરો કરો પછી જવાબ આપો. તમારો પતિ ગયું તું કહું. Haji. ઉપરવાળાએ જે નક્કી કરીને મોકલ્યું હોય એમાં કેટલાકની નેચરલી એવી પોતાની એફિશિયન્સી હોય. કોઈ માણસ જન્મે કલાકાર થયો હોય, કોઈ સારું યાદ રાખનાર હોય, કોઈ ટીચર થાય. એ ઇન્હેરન્ટ કેપેબિલિટીઝ ગિવન બાય ઓલમાઇટી છે. તેમ છતાં કેટલાક લોકો ટ્રેનિંગથી સુધરી શકે. અને આમાં બી ઘણા લોકો જે રીડિંગની પેટર્ન છે એમાં એનું એટેન્શન કેટલું છે, કોન્સન્ટ્રેશન કેટલું છે, મેમરીની આખી ક્યુઝ છે. તમારે કેવી રીતે, હું નાનો હતો ત્યારે મને કોઈકે શીખવાડી હતી, એટલે મને
with all due regards, and I think on a very humble tone, MD સુધી મેં એક ચોપડી સિવાયની બધી જ ચોપડી માત્ર એક જ વાર વાંચી છે. એક ચોપડીમાં મને ખબર નથી પડતી એટલે મારે 2-3 વાર વાંચવી પડી. એટલે આઈ હેડ એ ટ્રીમેન્ડસ મેમરી. એ ગોડ ગિફ્ટ હતી અને મને કોઈ ટેકનિક પણ શીખવાડવામાં આવેલી. એ ટેકનિક હોય છે એની રિપીટેશન. એ અત્યારે એટલી no that we can Radia sir, we can hold a lecture for that. Yes, how to memorize. yes, next time. It cannot be said like that, but I think it's very pertinent. આપણે લોકોએ શીખવું જોઈએ. This is for Sudhir bhai. Sorry. If the short-term memory has been lost for a long time, these future artificial intelligence, etc., that you were discussing, that in future we may have some cure for these Alzheimer's, for memory loss, etc. Would it be able to help somebody who's already lost the short-term memory for several years? Due to what? Wait, trauma, accident? Due to a colloidal abscess. My next question also is, what is a colloidal abscess? Because they don't seem to really know. Even in Canada where it happened, they were not able to give a proper answer. Madam, this is a structural brain disease where the brain tissue is lost for permanent reasons. અને એમાં બધું આ ગ્લાયોસિસ થઈ જાય એટલે એ કોલોઇડ જે સિસ્ટ હોય એમાં ઇન્ફેક્શન થાય એટલે આ ગરબડ થાય. પણ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કેસના ઇન્ડિવિજ્યુઅલ મેરિટ્સ હોય એટલે હું એમ જનરલ સ્ટેટમેન્ટ ના આપી શકું કે એમાં સુધારો ના જ થાય. થઈ શકે પણ આફ્ટર સો મેની યર્સ ટુ ડૂ સમ ઇન્ટરવેન્શન વુડ બી ડિફિકલ્ટ ઇન જનરલ. પણ કંઈક પ્રોપર એની જો ઇવેલ્યુએશન થાય તો પોસિબલ છે કે થોડું ઘણું કંઈક થઈ શકે એમાં. The long-term memory is absolutely phenomenal. Nothing, absolutely nothing from even when she was 4 years old, she can recall. But short-term memory, nathi thai. This was due to an operation also because of the abscess. શોર્ટ ટર્મ મેમરી લોસવાળા પોસ્ટ ટ્રોમેટિક ઘણા પેશન્ટો અમે લોકો ટ્રીટ કરતા હોય છે ને આફ્ટર ફ્યુ મંથ્સ ટુ યર્સ સમ ઓફ ધેમ દે રિકવર ટુ અ સાઇઝેબલ એક્સટેન્ટ. પણ આફ્ટર સો મેની યર્સ હવે શું થઈ શકે એ ક્વેશ્ચન છે આમાં. The doctors there have said nothing can be done further. But At that point when of you say time- that the artificial intelligence, what is happening today, everything is moving so fast and medicine is changing so fast. Yeah, yeah. Would those new things ever help? That's what I'm saying કે at that point of time ડૉક્ટરે એવું કીધું કે આમાં કંઈ ના થાય પણ એવું હવે ના બી હોય. I think you have to reevaluate the thing in the today's context. I think we'll Dr. take just Viral? one last question and Dr. end Viral, it. yeah. One last question. Good evening, sir. Can I share something on Yeah, come forward. Alzheimer? Please come forward. I think Dr. Viral is a neurophysiotherapist. Oh, okay. It's good that you could Yeah. take up time and come here. Yeah, thank you so much. First of all, thanks to Gujarat sir, મંડળ. સારવાર મંડળ કે જેમણે આપણે જેની વાત કરી રહ્યા છીએ અલ્ઝાઇમર્સ ડિઝીઝ. ઓકે, મેં એક આર્ટિકલ વાંચ્યો કે 100 પેશન્ટ, ઇફ યુ સી 100 પેશન્ટ્સ ઓફ અલ્ઝાઇમર તો એમાં 33 પેશન્ટ, 33% પેશન્ટ્સ, 1/3 ઓફ ધ પેશન્ટ્સ ઇટ કેન બી પ્રિવેન્ટેડ. ઓકે, એટલે મને એવું થયું કે અહીંયા મારે શેર કરવું જોઈએ કે કેવી રીતે પ્રિવેન્ટ કરી શકાય. આપણે સરે વાત કરી કે there are certain people who might be at risk of developing Alzheimer's. ઓકે, તો એવી કેટલીક વસ્તુઓ છે કે જેનાથી અલ્ઝાઇમર્સ પ્રિવેન્ટ થઈ શકે. ઓકે, તો હું એ કહેવા માગું છું. ફાઇન. તો અલ્ઝાઇમર એસોસિએશન અને યુનિવર્સિટી ઓફ સધર્ન કેલિફોર્નિયા એનું આ રિસર્ચ છે કે દે ફાઇન્ડ આઉટ કે જે લોકો રેગ્યુલર એક્સરસાઇઝ કરે છે, એની કાઇન્ડ ઓફ ફિઝિકલ એક્ટિવિટી કે ફિઝિયોથેરાપી એ કરે છે તો એમાં અલ્ઝાઇમર્સ થવાના ચાન્સીસ 1/3 જેટલા ઘટી જાય છે. ઓકે, એટલે ઇટ કેન બી પ્રિવેન્ટેડ. ફાઇન, એક આ વસ્તુ છે. બીજું, ફિઝિકલ એક્સરસાઇઝ, કઈ ટાઈપની ફિઝિકલ એક્સરસાઇઝ? ઓકે,
તો there is one principle called FITT. F is frequency. તો કેટલી એક્સરસાઇઝ કરવી? આપણે ક્વેશ્ચન થાય કે ભાઈ હું કેટલી એક્સરસાઇઝ કરું, કેટલી ફિઝિકલ એક્ટિવિટી કરું તો કદાચ મને ના થઈ શકે કે રિસ્ક ઓછું થાય. ઓકે, તો એફ ઇઝ ફ્રીક્વન્સી. તો એવું કહે છે કે અઠવાડિયામાં 4 થી 5 દિવસ તમારે એક્સરસાઇઝ કરવી જોઈએ પર્ટિક્યુલરલી. ઓકે, એફ. આઈ ઇઝ ઇન્ટેન્સિટી. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફિટ પ્રિન્સિપલ. FITT. આઈ ઇઝ ઇન્ટેન્સિટી. તો કેટલી ઇન્ટેન્સિટીથી મારે એક્સરસાઇઝ કરવી જોઈએ? ઓકે, તો એમાં એવું કહે છે કે આપણું જે કમ્ફર્ટ લેવલ છે એના કરતાં થોડી વધારે, પણ એટલી વધારે નહીં કે આપણે થાકી જઈએ. ઓકે, કમ્ફર્ટ લેવલથી થોડું બિયોન્ડ જવાનું, પણ થાકી એવું ના થવું જોઈએ કે આજે મેં એક્સરસાઇઝ કરી, હવે આખો દિવસ મારાથી કંઈ જ નથી થઈ શકતું. ઓકે, એટલે જસ્ટ લિટલ બિયોન્ડ યોર કેપેસિટી. દેટ ઇઝ ઇન્ટેન્સિટી. દેન કમ્સ ટી. ટી ઇઝ કેટલો ટાઈમ કરવાની મારે એક્સરસાઇઝ. હું અઠવાડિયામાં 4 થી 5 કે 5 થી 6 દિવસ કરું છું, તો કેટલો ટાઈમ કરવાની મારે રોજ એક્સરસાઇઝ? તો ઇટ ઇઝ સેડ કે ભાઈ લગભગ 30 થી 40 મિનિટ એવરીડે એક્સરસાઇઝ, પણ આ એક પર્ટિક્યુલર ઇન્ટેન્સિટી ઉપર એટલી કરવાની. ઓકે, સો ઇટ કમ્સ ટુ અરાઉન્ડ 180 to 200 hours પર વીક એટલી એક્સરસાઇઝ કરવાની. ઓકે, સોરી મિનિટ્સ, સોરી મિનિટ્સ બરાબર છે, એટલી એક્સરસાઇઝ કરવાની. લાસ્ટ ટી ઇઝ ટાઈપ. એક્સરસાઇઝ કરું, કઈ ટાઈપની મારે એક્સરસાઇઝ કરવાની? ઓકે, તો તમે સિમ્પલ વોકિંગ કરી શકો છો, જોગિંગ કરી શકો છો. ઓકે, યુ કેન ડુ સ્વિમિંગ, એની કાઇન્ડ ઓફ અધર એરોબિક એક્સરસાઇઝ. બરાબર છે. લો ઇન્ટેન્સિટી કે મોડરેટ ઇન્ટેન્સિટી એરોબિક એક્સરસાઇઝ કરી શકો છો. ઇફ યુ કેન ડુ સાયકલિંગ, ઇટ ઇઝ બેસ્ટ. સાયકલિંગ ઓર સ્વિમિંગ, ઇટ ઇઝ બેસ્ટ. જેમ સરે કીધું, ગાર્ડનિંગ કરી શકો છો, ડાન્સ કરી શકો છો. ઓલ ધીસ કાઇન્ડ ઓફ આઈધર એક્સરસાઇઝીસ ઓર ફિઝિકલ એક્ટિવિટીઝ. Thank you. I think we've already covered a lot with what Dr. Sudhir bhai said. I want to thank you so much. Yes. Yes, we So can finish it faster. important is કે it is preventable. પ્રિવેન્ટ કરી શકાય છે. એન્ડ કઈ રીતે પ્રિવેન્ટ કરી શકાય? તો યુ જસ્ટ રિમેમ્બર FITT પ્રિન્સિપલ, અને એ રીતે જો તમે એક્સરસાઇઝ કરો ડેફિનેટલી ઇટ વિલ હેલ્પ. અને આઈ શેડ બિકોઝ આજે બધા ભેગા થયા છો, આઈ થોટ કે આ બેનિફિટ થઈ શકે. થેન્ક યુ સો મચ ફોર ગિવિંગ મી ટાઈમ. થેન્ક યુ સો મચ. Thank you. We'll remember FITT and be fit always. Yes. Usha ji, I request you to give a token of appreciation for both the doctors. She's the Honorary Secretary of Gujarat Sarwar Mandal, Usha Bajaj. Thank you so much for doing this. Thank you. Thank you all very much. Sawan bhai, would you say a few words of thanks and we can conclude it then? Doctor, thanks so much. I think it was absolutely enlightening, and 2 token of appreciation from Gujarat Sarwar Mandal, but 3 of them from Ahmedabad Management Association. So, thank you so much, sir. So, on behalf of Ahmedabad Management Association. So I'll just take a minute for the vote of thanks, which certainly is a duty and an honor, of course. Fabulous, of course, 60-80%. That's what you said, sir, right? Out of the dementia patients, this is the ratio for the Alzheimer's, and which is certainly significant and alarming also. And then certainly all the things that are recommended needs to be done. તમે કહ્યું કે caregiver, now such an important role. Caregiver needs to be psycho-educated. So important, because we will not realize the suffering patient, and if we just take it lightly, it's going to be only deteriorating for everybody. And therapy you used, of course, reversal. પારાબેને ક્વેશ્ચન પૂછ્યો, મારી પાસે છે એક ફોર્મ્યુલા રિવર્સલની. if you forget your wife's birthday, then there is a problem. So the best way to remember your wife's birthday is to forget it once, right? So then next year, of course, you had it. But I know, sir, you gave the cure part of it, and Viral bhai, I think, added that exercise, જ્યાં સુધી આ ચીપ ના મળે ત્યાં સુધી તો છૂટકો જ નથી. We'll have to have the exercise. એક જવાબ ના આપ્યો સાહેબે કે આ 74 વર્ષની ઉંમર કેવી રીતે ફિમેલની થઈ.
But maybe you do not know, or we do not know how the female are 74 years, but certainly we all know how male are only 71. You know, maybe there could be a reason for that. We should not elaborate, right, sir? ના biologically higher version, sir, every which way higher version છે. We have to accept the fact. એમાં મીઠું ના હોય જો શાકમાં તો કંઈ બોલાય નહીં આપણાથી તો. But certainly thank you so much for coming, sir. And as I told in the beginning when I was introducing the program, okay, sir, we would want to have as AMA also more doctors, senior doctors coming here to, you know, give as much information to the as many people that we can serve on this platform of AMA also. And thanks everybody for joining, and certainly we will look forward to seeing you again. Thanks, Parobet. Thank you so much. So we are just distributing these pamphlets. It's an article written by Dr. Sudhir bhai and Dr. Haley Shah, Sudhir bhai's daughter, and she herself is a very... Sorry to interrupt, Paroben, એક feedback form રાખ્યા છે, that you can fill that up also. Dr. Haley Shah is also a very accomplished neurologist, and this article is written by her, so please take that pamphlet. We have somebody from the Vrasht Foundation. You want to say one word? She has some books to give. Do it like quickly. Yes. Okay, I have been working to create awareness about dementia in Gujarati, and there is a small book which you can pick up from outside, and there is a website so people who cannot read English can also understand what is dementia, and they can go and see it at their own time. Thank you.